Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Prairie Scare. So, there is turmoil everywhere, and the whole world is facing scarcity of oil, energy, petroleum products. There is very total ambiguity amongst the countries due to likely shortage of the petroleum products and increase in its price. So let us see what is happening. The United States of America, they think that they are having everything, but still want more. Okay, everything a man uses is being owned by America, whether it is the simple Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, now X, Instagram, everything they are owning. People are doing the day-to-day work which are owned by America, and now they wanted to own the petroleum products as well. Oil everywhere. So America, it is not that America doesn't have the oil. They have, but they won't use it until and unless every drop of the oil at the other parts of the planet is finished. Then they will start. അവരുടെ കയ്യിൽ എണ്ണയില്ലായിട്ടല്ലല്ലോ, മറ്റുള്ളവരുടെ എണ്ണ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുക. അതാണിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വെനിസുല വാസ് ദി വിക്ടിം, നൗ ഇറാനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. ദേ ഗോട്ട് റീസൺസ്, ദെയർ ഓൺ റീസൺസ്. ഓക്കെ, സോ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഹിജാബ് ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഹിജാബ് ഇടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ദി കൺട്രി ഈസ് വെരി ബ്രൂട്ടൽ. അയത്തുള്ള അലി ഖമനേനി ഈസ് എ വെരി ബ്രൂട്ടൽ ലീഡർ. ശരിയത്ത് ആൻഡ് ദിസ് വേ ദാറ്റ് വേ, ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അലിയായ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതൊന്നുമില്ലേ? അതർ മുസ്ലിം കൺട്രീസ്, അവിടെ ഹിജാബൊന്നുമില്ലേ? സോ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടോളും. ഓക്കെ, ഇന്ത്യ ഹാസ് ദി ആറ്റമിക് ബോംബ്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നോ ഇവർ അടിച്ച് തകർത്തേനെ ഇന്ത്യ. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും. സ്റ്റിൽ ദേ ആർ ഹ്യൂമിലേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ whenever they get the time. So we were talking about the oil energy. The US-Israel campaign against Iran and Tehran's retaliatory attacks across the Gulf region have upended the world's energy and transport sectors, causing a surge in global oil prices. ഓയിൽ പ്രൈസ് എല്ലാം കൂടാനൊരു സാധനമാണ്. റീജിയൻ ഹാവ് അപ്പൻഡഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണെങ്കിലും ഏതൊരു സിസ്റ്റമാണെങ്കിലും പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു കൺട്രിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. സോ ഓൾദോ വി ആർ ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക്, ബട്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ദി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ കേസ് ദി സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊലോങ്സ്. ഇതുപോലെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യ സെഡ് ഇറ്റ് വാസ് പുഷിംഗ് അഹെഡ് വിത്ത് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് റഷ്യൻ ഓയിൽ ആഫ്റ്റർ എ ടെമ്പററി US waiver to import crude from Moscow due to war in West Asia, but adding it did not need Washington's permission. Washington temporarily eased economic sanctions against Russia to allow Russian oil stranded at sea to be sold to India. അമേരിക്ക റഷ്യ അലവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിയിലുള്ള ഓയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിറ്റേക്കാം, ആൻഡ് ഫർദർ വേവർ ഓഫ് 25% ഡ്യൂട്ടി.
തന്നിരിക്കുകയാണ്. But the government's press information bureau said in a statement that New Delhi was not dependent on a short-time waiver for such purchases. നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ഹൂ ദി ഹെൽ അമേരിക്ക ഈസ് ദർ ടു പെർമിറ്റ് ഇന്ത്യ ടു ഡു വാട്ട് ഇന്ത്യ വാണ്ട്സ് ടു ഡു. India has never depended on permission from any country to buy Russian oil, the statement said. India is still importing Russian oil even in February 2026, and Russia is still India's largest crude oil supplier. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും റഷ്യ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ. അമേരിക്കയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും they can make their statement as their wishes, but the matter of fact is Russia is still supplying crude to India. അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യ 35% നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്, UAE 10%, സൗദി അറേബ്യ 14%, ഇറാഖ് 19%, US only 5%. Okay, these are the things. Washington rolled back 25% duty on India's exports in February as part of an interim trade deal after what it described as New Delhi's commitment to stop buying Russian oil. അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ 25% ഡ്യൂട്ടി തീരുവ എന്നുള്ള സംഭവം അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനർത്ഥം ന്യൂഡൽഹിയുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബൈയിങ് റഷ്യൻ ഓയിൽ, റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ എണ്ണ വാങ്ങില്ല എന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അതിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് പർപ്പട്ടഡ് പ്രോമിസ് ഫൈൻഡ്സ് നോ മെൻഷൻ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാസ് നെതർ ബീൻ കൺഫേംഡ് നോർ ഡെനീഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്, വിച്ച് ഹാസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓയിൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഈസ് ഗൈഡഡ് ബൈ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ദർ ഈസ് നോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് പർച്ചേസിങ് എനി ഓയിൽ ഫ്രം റഷ്യ. ബട്ട് ദി നോട്ട് insisted that India is well stocked with over 250 million barrels of crude and petroleum products to handle short-term disruptions. നമുക്ക് more than 250 million barrels crude available ആണ് to meet such emergency situations. Okay. However, India on Saturday, that is today I think, raised the price of household liquefied petroleum gas LPG cylinders used for cooking by 7%. 7% LPG സിലിണ്ടറിന് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രോബ്ലമുണ്ട്, എണ്ണയുടെ ഇതിൽ പ്രോബ്ലമുണ്ട്, ഇല്ലെന്നാരും പറയുന്നില്ല. കാരണം ഒരു സ്മൂത്ത് സപ്ലൈ ആണ് നിലയ്ക്കുന്നത്. ഗ്ലോബലി ക്രൂഡ് സോൾഡ് 8.5% on Friday and was up nearly 30% for the week after President Donald Trump said only the unconditional surrender of Iran would end West Asia war. അൺകണ്ടീഷണൽ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം ഇറാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഗോൾ പോസ്റ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭരണകൂടം മാറ്റിയാൽ മതി, റെജിം ചേഞ്ച് മതിയെന്ന്. പിന്നെ പറഞ്ഞു നേവിയെ ഞങ്ങൾ അടിച്ച് തകർക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറാൻ്റെ നേവി തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐ അഗ്രി ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ വേണം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ടുഡേയ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇറാൻ ഗൾഫ് കൺട്രീസ്, അവർ ആക്രമിച്ച ഗൾഫ് കൺട്രീസിനോടൊരു മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് അവർ മിസ്റ്റേക്ക്, വി നെവർ ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു അറ്റാക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു ഇറാൻ അപ്പോളജൈസ് ടു ദി ഗൾഫ് കൺട്രീസ്, അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഡ്രീം ഓഫ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. ഏതായാലും ഇറാൻ ഇന്നൊന്ന് അയഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ there are attacks on it. So I think the war will prolong
at least one more week, I think. The main thing is Iran has the ability to get the attacks, to receive the attacks. ഇറാൻ വളരെയധികം സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കൺട്രിയാണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എ ബിഗ് കൺട്രി. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും തോൽവി സമ്മതിക്കത്തില്ല. മറ്റുള്ള കൺട്രികളെ അടിച്ച് പുറത്തുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അമർത്താനൊന്നും പറ്റുകയില്ല. ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. യു ക്യാൻ സീ, ഒന്ന് നോക്കൂ, എത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് യു എസിൻ്റെ സാങ്ഷൻസ് അവരുടെ മുകളിലുണ്ട്. അവരുടെ ഇൻഫ്ലേഷനെ കൊണ്ടും അവരുടെ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വെപ്പണറി ആണെങ്കിലും മോഡേണൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഡ്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഡ്രോണും മിസൈലും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അതർവൈസ് എത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ സാങ്ഷൻ നേരിടുന്നതാണ് ഒരു കൺട്രിയാണ്. അവർക്ക് വളരെ ഫ്യൂ കൺട്രീസ് മാത്രമേ അവരുടെ സഹായത്തിനുള്ളൂ. ഇന്ത്യ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹാവിങ് വെരി ഗുഡ് റാപ്പോർട്ട് വിത്ത് ദി ഇറാൻ. നമ്മളെ ചാബഹാർ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ ആ ഭാഗം ഇടിച്ച് തകർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാണ് ലോസ്. ബട്ട് ഈക്വലി വി ആർ ഹാവിങ് വെരി ഗുഡ് റാപ്പോർട്ട്, വെരി ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ഓൾ ദി ഗൾഫ് കൺട്രീസ്. Israel is one of the best friends of India, and also Russia. America is also with us, but we cannot rely upon America. No country can believe America, trust America, you know. Earlier, Petroleum Ministry ordered the refiners to ramp up LPG output, asking for propane and butane streams to be utilized for production. പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പാചക ഗ്യാസിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്രോളിയം മിനിസ്ട്രി. അതിൻ്റെ ഒരു പുറകെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 7% പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ ഈസ് ദി വേൾഡ്സ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് LPG buyer and purchase more than 90% of its supply from the West Asia, according to the data intelligence. 90% of its supply LPG നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഈ എന്താണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ ഈ സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഇതിനിടയ്ക്ക് വളരെ ആശ്വാസജനകമായിട്ടൊരു വാർത്ത ഓൾ ദി വേ ഫ്രം റഷ്യ, ക്രെംലിൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റഷ്യ വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ഡാറ്റ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ക്രൂഡ് എക്സ്പോർട്സ് ടു ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അതായത് റഷ്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എത്ര ക്രൂഡ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കുന്നു, എത്ര സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റയും ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ക്രെംലിൻ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ഡിമിട്രി പെസ്കോവ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിസ് കമൻസ് കെയിം hours after US Treasury Secretary Scott Bessent എന്നുള്ള said that the Washington has issued a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. അതായത് അവർ നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിരിക്കുകയാണ് റഷ്യൻ ഓയിൽ വാങ്ങിയിരിക്കും. ഇത് ഈ വേർഡൊക്കെ ഇവർ ഈ വേവർ ടു അലൗ എന്നൊക്കെ പറയാം, അലൗ പെർമിഷൻ തന്നിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്, യുനോ. അതല്ലെങ്കിൽ അത് റഷ്യൻ ഓയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ 25% വേവർ ആക്കിയെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു, സാങ്ഷനിൽ 30 days വേവർ തന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ്. ദേ വാണ്ടഡ് ടു ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ഇന്ത്യ. റഷ്യ വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ദി ഡാറ്റ ഓൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ടു ഇന്ത്യ and keep it secret from too many ill wishers. അതായത് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷികൾ എന്ന് പറയും, ഒരുപാട് ഇൽ വിഷേഴ്സ് ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ ചീത്ത മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. അതായത് അവരിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കുകയാണ് റഷ്യ എത്ര ഓയിൽ നമുക്ക് തരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദി ക്രെംലിൻ സെഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ. സോ ദീസ് ആർ ദി എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ദിസ് തിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി വാർ ഇഫക്ട്സ്. ഒരു ഫുട് നോട്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇന്ത്യ കറൻ്റ്ലി ഹാസ് ഇനഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ to meet the energy needs even as global concerns grow over disruptions near the Strait of Hormuz. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം there is problems, but India is currently possess enough crude oil. Government sources say the country holds more crude oil than the amount currently stuck near the key shipping route, reassuring that there is no immediate risk to domestic fuel supply. ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമുക്ക് സപ്ലൈയിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആ കടലിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലുകളിൽ കിടക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ശേഖരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 50 ഡേയ്സൊക്കെയാണ്, 50 ഡേയ്സിനുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വി ആർ ബിലീവ്. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6 മന്തിൻ്റെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സ്റ്റോക്ക് വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അത് അത്രയും മണി ബ്ലോക്ക് ആക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ, അതോ നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റിഫൈനറീസിൻ്റെയൊക്കെ കുറവുകൊണ്ടാണ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ അല്ല. എനിവേ, ഇറാൻ ഒന്ന് അയഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ വാർ സ്റ്റോപ്പാവാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബാക്ക് ഡോർ ഡിപ്ലോമാസി ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൺലി. ഏതൊരു യുദ്ധമാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് തീരുക തന്നെ വേണം. ഇതിനകത്തൊന്നും ഈഗോയും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ടൈം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ എവ്രി വൺ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.